అట్లా లేకుండా అంతా సవ్యంగా జరుగుతుందంటే ఏదో తేడా ఉన్నట్లు. సో ఈ ఇంటర్నేషనల్ విమెన్స్ డేకి థీమ్ ఎంబ్రేస్ ఈక్విటీ అండ్ డిజిటలీ. సో మీరు యాజ్ అన్ ఐటీ మినిస్టర్, మీరు డే 1 నుంచి ఎవర్ సిన్స్ యూ బికమ్ మినిస్టర్, ఈవెన్ బిఫోర్ దాట్ ఆల్సో మీరు చాలా కనెక్టెడ్ టు ఐటీ అండ్ యూ వాంటెడ్ పీపుల్ టు గెట్ కనెక్టెడ్ టు ఐటీ. వాళ్ళు ఏ పని చేసినా ఐటీని యూజ్ చేసుకోవాలి అని చాలా గట్టిగా నమ్మారు, ఆ దారి చూపించారు. కాకపోతే మన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో, తెలంగాణలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎంతవరకు మనం డిజిటలీ ఎంపవర్డ్గా ఉన్నాం ద విమెన్ అంటే నా దృష్టిలో డిజిటల్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే నాట్ జస్ట్ గోయింగ్ టు యూట్యూబ్ అండ్ వాచింగ్ సమ్ వీడియోస్ అండ్ ఆల్. ఇట్ ఈస్ లైక్ యూజింగ్ టెక్నాలజీ ఫర్ దేర్ వర్క్. అంటే మీకు ఎంతవరకు ఐడియా ఉంది సార్? మీరు the way I think you need to understand this, the great question. See, I am a firm believer in one thing. Bharat Desham as a country, India is still a third world country. We are still a developing country, third world country, call it whatever. Our per capita income is only $2,000. Whereas you look at United States or any first world countries, their per capita is 60,000 and more. So ఏమవుతుందంటే in the growth story of a country, what you have to realize is we are possibly where the US was 50 years ago and we are possibly where China was 20 years ago. కానీ ఒక్కసారి మీరు కొద్దిగా ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వెళితే 1987లో 1987లో చాలామంది ఇక్కడ ఈ రూమ్లో ఉన్న వాళ్ళు పుట్టి కూడా ఉండరు, ఇంకా అప్పుడు చిన్నపిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు వెనకాల. 1987లో the size of the economy of China and India was one and the same, equal GDP. ఆ రోజు మనది వాళ్ళది. కానీ 36 ఏళ్ళ తర్వాత 35 ఏళ్ళ తర్వాత ఈరోజు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే దే ఆర్ నౌ $18 trillion ఎకానమీ, వీఆర్ ఓన్లీ $3.4 trillion. వై? ఎందుకు అంటే దే ఫోకస్డ్ ఆన్ ద రైట్ థింగ్స్, they've gotten their act together and they've moved on. Today they are almost 6 times the size of India. Now, why am I referring this? Why am I bringing this up in a conversation? Today India is ideally poised because of geopolitics, because of lot of things. Because, the world has now realized after the pandemic that you cannot put your conventional wisdom చెప్తారు కదా, you can't put all your eggs in one basket. అంటే అన్ని గుడ్లు ఒకటే దీనిలో పెట్టకూడదు, పెడితే పగిలిపోతాయని చెప్తారు. ఈరోజు ప్రపంచం గుర్తించింది అది. The entire world has invested so much in China and the reliance on China is so much now, they've realized that this can't go on in future. So they're starting to divest and move away from China. Now therein lies the opportunity for a country like India. There are two opportunities that India cannot lose. One, as the world starts looking away from China, there is a huge opportunity for us to attract manufacturing, for us to create more business opportunities here locally, more blue collar jobs. Electronics lo నిన్నగాక మొన్న మీరు చూసింటారు, ఫాక్స్కాన్ అనే ఒక్క కంపెనీ, ఒక తైవనీస్ కంపెనీ 1,00,000 ఉద్యోగాలు ఇస్తానని హైదరాబాద్కి వస్తూ ఉంది. గార్మెంటింగ్లో, అపారెల్లో, టెక్స్టైల్లో బోలెడు అవకాశాలు ఉన్నాయి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో. నెంబర్ 1 అది వాడుకోవాలి. రెండవది మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇండియా unfortunately or unfortunately is in a very interesting situation. Today if you look at our demographic, మన పాపులేషన్ మీరు చూస్తే India's median age, అంటే మన యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ is 28. 28 ఏళ్ళు మన సగటు వయస్సు. 65% of India is less than the age of 35. సో ఆల్మోస్ట్ ఎంత పాపులేషన్ మనది? 142 కోట్ల పాపులేషన్లో 35 ఏళ్ల కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు 65% మంది ఉన్నారు. మరి వీళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు ఇందాక మీరు అన్నారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో టెక్నాలజీ అన్నారు. Indians are extremely good at tech adoption. Technology adoption is something that Indians can do brilliantly. No matter which Indian you are, rural Indian, urban Indian, a lady or a gentleman or whoever you are, Indians are super duper when it comes to tech adoption. Now India really doesn't have a choice of leapfrogging from 3.4 trillion to 5 trillion to 10 trillion. If you ask me, India has to pole vault. India literally has to use whatever it has at its disposal. The human capital that I just spoke about. ఈ 65% మంది ఎవరైతే ఉన్నారో 35 ఏళ్ళ కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు, అదే మాదిరిగా టెక్నాలజీ, ఈ రెండింటిని వాడుకుంటే, హ్యూమన్ క్యాపిటల్ని టెక్నాలజీని వాడుకుంటే, టెక్నాలజీ కెన్ బి ద గ్రేటెస్ట్ ఫోర్స్ మల్టిప్లయర్ దట్ దేర్ హస్ బీన్. వాట్ US has done in 50 years, India can do in the next 15 years. What China has done in the last 30 years, India can do it in the next 10 years. Now that is the challenge we have right in front of us. సో టెక్నాలజీని ఎట్లా వాడాలి అంటే మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అది కూడా ఒక విమెన్ ఆంటర్ప్రినర్. I remember we had launched a program with Facebook. ఫేస్బుక్తో బూస్ట్ యువర్ బిజినెస్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేసాం అప్పట్లో, ఒక 4-5 ఏళ్ల కిందట. వాళ్ళు వచ్చి ఏం చెప్పారంటే, ఒక ఫేస్బుక్ పేజ్ ద్వారానే మీరు చాలా మీ బిజినెస్ని మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు.
అమ్మాయి పేరు గుర్తులేదు నాకు, బట్ షీ హెడ్ క్రియేటెడ్ అ ప్రోడక్ట్ కాల్డ్ యాజ్ పెళ్లి పూల జడ. కల్పన అనే అమ్మాయి ఒక ఐటీ ఎంప్లాయీ. మన పెళ్ళిళ్ళు చేసినప్పుడు మొత్తం పూలు సింగారించి మొత్తం పూలు పెట్టి పెళ్లి పూల జడ వేసి చేస్తారు కదా. ఈ అమ్మాయి షీ స్టార్టెడ్ అ ఫేస్బుక్ పేజ్ అండ్ ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ కరెక్ట్లీ, సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్, షీ స్టార్టెడ్ దిస్ ఆన్ అ ఫేస్బుక్ పేజ్ యూజింగ్ సింపుల్ టెక్నాలజీ లైక్ ఫేస్బుక్. మీరు అన్నారు యూట్యూబ్ అన్నారు, అదే మాదిరిగా ఫేస్బుక్ని ఒక యాప్గా వాడుకొని, టూల్గా వాడుకొని, షీ వాజ్ ఏబుల్ టు అట్రాక్ట్ మోర్ దెన్ 1 lakh customers through this, and she was able to create employment for more than 350 people. She was a normal employee working in IT company, and she then became what she became. So నేనేమన్నా అంటే యూజింగ్ టెక్నాలజీ యాజ్ అ ఫోర్స్ మల్టిప్లయర్. టెక్నాలజీని 2 రకాలుగా వాడచ్చు. కావాలంటే రోజంతా ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీళ్లు చూస్తూ గడిపేయచ్చు, చాలామంది చేస్తారు ఆ పని, అది టైం వేస్ట్. లేదా మధ్యాహ్నం కూర్చొని ఇంట్లో సీరియల్ కూడా చూడొచ్చు, అది ఇంకా వేస్ట్. లేదంటే ఇంకో పని చేయొచ్చు. ఏం చేయొచ్చు? అదే టెక్నాలజీని వాడుకొని ఆ కల్పన అనే అమ్మాయిలాగా మనం కూడా బిజినెస్ పెట్టొచ్చు, మనం కూడా ఇతరులకు ఉపాధి కల్పించవచ్చు, మనం కూడా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు, ఆంటర్ప్రినర్షిప్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఇండియన్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ దిస్, ప్రొవైడెడ్ వి ఛానలైజ్ దెమ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్. చిన్నప్పటి నుంచి కండిషనింగ్ ఏంటి మన దగ్గర? అమ్మాయి అంటే పెళ్లి చేసుకోవాలి, వెళ్ళిపోవాలి, పిల్లల్ని కనాలి, కుటుంబాన్ని చూసుకోవాలి. అట్లా కాకుండా ఫాలో యువర్ డ్రీమ్స్, ఫాలో యువర్ హార్ట్. నీ ఇష్టం ఉన్న చెయ్యి, నీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పెళ్లి చేసుకో, కానీ డూ సంథింగ్ వాల్యుబుల్ అండ్ యూస్ఫుల్ విత్ యువర్ లైఫ్ అని మనం చిన్నప్పటి నుంచి మన పిల్లలకి, అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా చెప్తే దే విల్ ఆల్సో కాంకర్ ద వరల్డ్. వై పుష్ దెమ్ టు డూ సంథింగ్ దట్ దే డోంట్ లైక్? వై కండిషన్ దెమ్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ దే ఎండ్ అప్ థింకింగ్ దట్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ యూజ్లెస్? నేనేం చేయలేను, నా వల్లేం కాదు అనే పరిస్థితి ఎందుకు రావాలండి? సో మై పాయింట్ ఇస్, ఐ థింక్ దిస్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్. గవర్నమెంటో ఒక్కరు చేయలేరు ఇది. చిన్నప్పటి నుంచి మన పిల్లలకి మనం నేర్పించి, ఏం కాదు, ధైర్యంగా ఉండు, రిస్క్ తీసుకో, ఫెయిల్ అయితే తప్పలేదు, పడితే లేస్తావు. చిన్నప్పుడు నువ్వు నడిచినప్పుడు పడ్డావు, లేచినావు, మళ్ళీ నడుస్తున్నావు. ఇది కూడా అంతే. స్టార్ట్ వాకింగ్, స్టార్ట్ రన్నింగ్, స్టార్ట్ డూయింగ్ సంథింగ్, బట్ కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ మొబైల్. పరిగెడుతూనే ఉండు, కదులుతూనే ఉండు అని చెప్పి మన పిల్లల్ని గ్రూమ్ చేస్తే 100% మన బాయ్స్, మన గర్ల్స్ అందరూ కూడా మంచి ఆంటర్ప్రినర్స్ వస్తారు. తెలంగాణ నుంచి, ఇండియా నుంచి కూడా వస్తారు. సో దీనికి యాడ్ ఆన్ గా నిన్న